Welcome all my dear of the secondary prep grade. That's a time for science, and today we'll complete our revision for what we have studied this semester. اهلا بيكم كل طلابنا واحبائنا طلبة صف السنة الاعدادي. النهارده ان شاء الله هنكمل مراجعتنا عن كل درسناه في الترم الاول. So now without delaying let's start with the first question, which is the write the scientific term. سؤال مهم قوي النهارده بنقابله اسمه write scientific term. طبعا عارفينه كويس قوي متعودين من زمان، لكن السؤال ده بنصحكم نصيحة مهمة جدا بقولها كل مرة وبرضه مش عامل لي اقولها. Please read the question carefully till the end word, especially the first word or the first two words. لازم اقرا السؤال كويس قوي خصوصا اول كلمة واول كلمتين. طيب ليه؟ لان هم غالبا بيكونوا هم الانسر كي، مفتاح الحل بالنسبة لي. طيب number 1 بيقول لي weak electric attraction that arises between the molecules of the polar compound. Weak electrostatic attraction that arises between the molecules of the polar compound. يعني رابطة إلكترونية أو رابطة كهربية بتنشأ بس هي ضعيفة جدا طبعا ما بين الموليكيولز. ناخد بالنا هنا بيقول لي molecules مش موليكيول واحد بس of the polar compound. طبعا هي هيدروجين بوند. سؤال مشهور جدا، وبوند كانت مهمة جدا وسبيشالي كانت مشهورة جدا في الووتر، وعشان كده كانت الووتر عندها abnormal properties، خواص شاذة شوية أو خواص غير طبيعية. Weak electric attraction that arises between the molecules of the polar compounds, it will be the hydrogen bond. Another question that says the descending arrangement of elements according to their chemical activity. The descending arrangement ترتيب تنازلي of the element للعناصر according to their chemical activity حسب النشاط الكيميائي ليهم. طب مين هو دوت؟ أكيد هيكون chemical activity series. chemical activity series. The descending arrangement of elements according to their chemical activity, it will be the chemical activity series. A unit used for measuring ozone degree. A unit used for measuring ozone degree. وحدة بنقيس بيها درجة تآكل الأوزون. طبعا ده سؤال مشهور جدا ومهم جدا. طبعا ده كان اسم عالم، وعشان نقربه ان هو اللي اكتشف ازاي نحسب تآكل الأوزون هو دوبسون، وعشان كده خدنا اسمه وقلنا دوبسون degree. Dobson is the English scientist that calculated the erosion ozone أو ozone erosion. يبقى لما يقول لي unit used for measuring the ozone degree, it will be the Dobson. The hottest atmospheric layer. أكثر طبقة في الغلاف الجوي حرارة. أكثر طبقة فيها حرارة أو أحر طبقة طبعا هي الثيرموسفير. طب ناخد بالنا لو قال لي the coldest layer مين هي أبرد طبقة؟ طبعا هتكون ميزوسفير. The hottest atmospheric layer is the thermosphere. Traces and remains of old living organisms which are preserved in the sedimentary rocks. Traces and remains أثار أو بقايا أي living organism أي كائن حي which are preserved اتحفظت في sedimentary rocks في الصخور الرسوبية. طبعا دي أكيد هتكون fossils الحفريات. Traces and remains of old living organisms which are preserved in the sedimentary rocks, it will be the fossils الحفريات. The vertical column in Mendeleev's table. The vertical column in Mendeleev's table, it will be the group. هي المجموعة. طب لو طلبت منك horizontal column أو horizontal row الصف الأفقي أكيد هيكون period. يبقى ناخد بالنا مندليف تيبل او اي تيبل عموما سواء كان مندليف او موزلي او المودرن، ازاي اتعمل التيبل ده او بيتكون من ايه؟ بيتكون من vertical column عواميد رأسية بنسميها groups، كمان بيتكون من horizontal rows صفوف افقية بنسميها periods. The ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond electrons to it. The ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond أو to attract the electrons towards it. قدرة الأتوم إنها تجذب الإلكترون ناحيتها ده بنسميه electronegativity. electronegativity ودرسنا إن هي بيحصل لها increase بتزيد in the periods and decrease in the group. درسنا كده إن كل ما
اتحرك من الميتال للنون ميتال هي بتزيد طبعا، لان الالكترونز بتروح دايما عند النون ميتال او بيحصل لها جيننج او بيحصل لها اتراكشن عند النون ميتال. يبقى the ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond electrons to it will be the electronegativity. Give an example for. ده سؤال يمكن ما اتدربناش عليه قبل كده كتير، لكن سؤال مهم جدا وسهل جدا في نفس الوقت. هو هنا بيقول لي ادي مثل. Give an example for. ادي مثل لحاجه هطلبها منك انت درستها في المنهج. For example مثلا لو قلت لك اميتالويد. طب يعني ايه ميتالويد؟ ناخد بالنا ميتالويد هي مش ميتال ومش نون ميتال، امال هي ايه؟ هي حاجه بين البنين كده، يعني ان بتوين ما بين الميتال والنون ميتال، او ساعات بنسميها كمان سيمي ميتال يعني اشباه الفلزات، وساعات كمان بنسميها سيمي كوندكتورز. طب دول مجموعه موجوده في التيبل، موجوده في المودرن تيبل بتاعنا، هم حوالي 6 element بس، منهم بولون، سيليكون، جرمانيوم، ارسنيك، تيليريوم and so on. طب يبقى المطلب منك اقول لك جيف ان اكزامبل، عايز ميتالويد هتقول لي سيليكون اور بولون او جرمانيوم. طبعا اشهر اثنين هما السيليكون والبولون. اكزامبل تاني ان اسيديك اوكسايد، يعني اوكسايد بس يكون اسيديك حامضي. طب هيكون مين؟ مغنيسيوم اوكسايد او كربون دايكسايد. طبعا هنا سوري المغنيسيوم اوكسايد فيها غلطه مطبعيه، هي كربون دايكسايد لان المغنيسيوم المفروض ان هو الكالاين اوكسايد. معلش نعتذر على السؤال دوت. اسيديك اوكسايد هو كربون دايكسايد، لكن مغنيسيوم اوكسايد ده بيكون الكالاين اوكسايد. سؤال تاني. A water pollutant ملوث من ملوثات الميه causes damage of the brain cells بيدمر خلايا المخ. Water pollutant causes damage of the brain cells. طبعا هو الليد الرصاص. احنا درسنا ان في ووتر بولوتانتس منها الليد، ميركوري، ارزانيك. الليد بيدمر برين سيلز خلايا المخ، الميركوري بيسبب بلايندنس عمى او لوز اوف سايت فقدان البصر، وكمان الارزانيك بيسبب ليفر كانسر يعني بيسبب سرطان في الكبد. تاني هنا بيقول لي ووتر بولوتانت ملوث من ملوثات الميه causes damage of the brain cells it will be the lead الرصاص. Substance has bad effect on ozone layer. في مادة عندها تأثير سيء أو بتسبب تأثير سيء لطبقة الأوزون. طبعا أكيد هتكون أكتر من مادة درسنا CFCs أو كلوروفلوروكربون كومباوندز، هالونز الهالونات، وكمان ميثايل بروميد. ميثايل بروميد اللي بنستخدمه كأنه انسكتسايد مبيد حشري، لكن هو في نفس الوقت has bad effect on ozone layer. طيب الهالونز مين هي الهالونز؟ دي حكايتها ناخد بالنا ان دي مش الهالوجين، هالوجين دي جروب 7A درسناها بالتفصيل، لكن هالونز دي بعض الكومباوندز اللي بنستخدمها كأنها فاير اكستنجشر او طفايات حريق او يعني ماده بتطفي الحرائق. اكزامبل تاني an extinct animal حيوان منقرض. extinct animal حيوان منقرض. هنا ما حددليش في الاولد ايج ولا في الريسنت ايج، ما حددليش في العصور القديمه او العصور الحديثه. فهنا هكتب كلهم تقريبا ديناصورز وماموس، الاثنين دول في الاولد ايج، والدودو بيرد والكواجا، دودو بيرد والكواجا في الريسنت ايج، في الريسنت ايج. اوكي يبقى لو قال لي extinct animal in the old age قدامي ديناصور وماموث. extinct animal in the recent age قدامي دودو بيرد وكواجا. طب كمان ممكن يطلب مني endangered plant يعني نبات مهدد بالانقراض. endangered plant papyrus plant. هنا مش نبات ده ما انقرضش الحمد لله، لسه موجود منه in the pharaonic village في القرية الفرعونية. papyrus plant نبات البردي هو endangered plant نبات مهدد بالانقراض. endangered animal حيوان مهدد بالانقراض. ناخد بالنا كويس قوي هو طالب مني animal ولا plant، وهنا كمان طالب مني endangered ولا extinct. هو حيوان منقرض بالفعل ولا endangered مهدد بالانقراض؟ endangered باندا بير اوكي او كمان rhinoceros وهكذا. locate the position of the following elements in the modern periodic table. سؤال برضه مهم جدا ودربنا عليه اكثر مره وسهل جدا في نفس الوقت. بيقول يحدد مكان كل element كل عنصر في المودرن تيبل من العناصر اللي هنقولها دلوقتي. نمبر 1 Na11 صوديوم 11. طيب احنا دربنا ازاي نحدد الاليمنت، نكتب مع بعض كده. قلنا اول حاجه بعمل configuration، فهكتب Na11 زي ما هو طلب مني كده. اوكي اداني الاليمنت والاتوميك نمبر، واعمل اول خطوه configuration توزيع الكتروني. طيب Na11 2 8 1. طيب مطلوب مني احدد مكان الاليمنت ده في التيبل. طب اعرف ازاي مكان الاليمنت في التيبل؟
اتفقنا ان اخر number of electrons in the outermost energy level ده بيكون الجروب، بدي جروب 1. طبعا 1 ايه؟ يبقى الصوديوم lies in group 1 ايه. طب عدد الانرجي ليفل 1 2 3 هو ده البيريود 3. ممكن بقى دلوقتي نتاكد كده، افتح كتابك وطلع التيبل، هتلاقي فعلا الصوديوم موجود في جروب 1، موجود في اول جروب كده في بيريود 3 تحديدا هنا كده بالظبط، هنا الان ايه. اوكي، يبقى جروب 1 ايه بيريود 3 هيكون هو الصوديوم. طيب اكزامبل تاني بيقول لي كلوراين 17. كلوراين 17 زي نفس الطريقه بالظبط، انا هعمل كونفيجريشن واحدد الجروب والبيريود. كلوراين 17 نكتب مع بعض كلوراين 17. اول خطوه قلت بعمل كونفيجريشن 2 8. طبعا موضوع الكونفيجريشن ده موضوع خدناه في بريب 1 وسهل جدا 2 8 7. طيب مطلوب مني بعد كده جروب. اتفقنا ان اخر نمبر بيقابلني او نمبر اوف electrons in the outermost energy level هو ده الجروب، جروب 7 ايه. طب واحد يقول لي هو ممكن يكون 7 بي او 1 بي او كده، لا اتفقنا ان عندنا في بريب 2 كل الجروبز اللي هنشتغل عليها هي جروب A، يعني 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A، ممكن كمان تبقى 0، ده اقصى حاجه نشتغل عليها ان شاء الله في بريب 2. طب بالنسبه للبيريودز هنا هتكون ايه؟ هقدر اقول له بيريودز، نعد برضه الانرجي ليفل 1 2 3 بيريود 3. طبعا ما حدش يقدر يقول لي بيريود 3 ايه، البيريود ما فيهاش لا ايه ولا بي ولا سي ولا حاجه خالص، البيريود هي 7 بيريودز اون. طب نروح للاليمنت الثالث هو مغنيسيوم 12. مغنيسيوم 12 المغنيسيوم. طب اول خطوه زي ما اتفقنا هعمل كونفيجريشن. اوكي، مغنيسيوم 12 نعمل كونفيجريشن 2 8 2. طب اتفقنا ان اخر نمبر بيقابلني هو ده الجروب، يبقى جروب 2A وانا مطمن كده. اوكي، طب البيريود نعد برضه الانرجي ليفل 1 2 3. طب هم كلهم 3 يعني باي كونسيدنس، يعني بالصدفه كويس البيريود 3. طيب نيون 10 ناخد بالنا بقى عشان اللي جاي دوت في كده يعني سربرايز، في مفاجاه في النيون 10 ده كتير قوي بنغلط فيه، هو والارجون والهيليوم وهكذا. نيون 10 برضو اول خطوه انا مضطر اعمل كونفيجريشن 2 8 that's all. واحد يقول لي جروب، هقول جروب 8 يعني اتس اوكي، انا هعتبرها صح. لكن طبعا في طالب يعني كده بيكون ديستنجوش متميز شويه يقول لي لا 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 ما اسمهاش جروب 8، اسمها جروب 0. طب ليه؟ اتفقنا ان الجروب اللي عندها completed energy level، energy level اللي فيها complete او saturated مشبعه بنسميها energy gas، ودي موجوده في جروب 0 في التيبل، اخر جروب في التيبل خالص on the right على اليمين. اتفقنا؟ يبقى ناخد بالنا لو لقيت الانرجي ليفل اللي قدامي ده complete او saturated يعني مشبع خالص يبقى مش هكتب جروب 8 لكن هكتب جروب 0. طب بالنسبه للبيريود هتكون برضه بيريود نعد كده 1 2 بيريود 2. طب في اكزامبل شبه ده شويه اللي هو الهيليوم، برضه بيلخبط قوي. هيليوم 2 واحد يقول لي سهله جدا، هقول 2 ده التوزيع ده الكونفيجريشن، يبقى الجروب هنا 2. لا طبعا الجروب مش 2 خالص. طب ليه مش 2؟ هو ال2 ده كومبليت انرجي ليفل، يعني الانرجي ليفل الاول ده كامل. طب ما دام هو كامل يبقى جروب 8 سوري جروب 0 او جروب 8. اوكي يعني ممكن اعتبرها جروب 8. اوكي طب يبقى جروب 0 او جروب 8. طب البيريود هنا هتكون بيريود 1 ده بالنسبه للهيليوم. اوكي the last one ارجون برضو شبههم تقريبا شويه. الارجون ارجون 18 انا برضو اول خطوه بعملها بعمل configuration توزيع الكتروني. ارجون 18 اول خطوه هنوزع 2 8 8. طيب لقيت 8 قدامي هقول جروب 8 اتس اوكي يعني مش غلط قوي على فكره يعني، لكن الصح ان انا اقول جروب 0 جروب 0. طب البيريود 1 2 3 بيريود 3. اوكي يبقى ناخد بالنا كده ابطال حلوين ان لو لقيت الانرجي ليفل كومبليتد او ساتوريتد مشبع ما بقولش ان ده جروب 8 لكن بقول جروب 0. اكزامبل تاني او another type of question، نوع تاني من الاسئله كلنا يمكن بنخاف منه من ايام برايمري 6 وبرايمري 5 وكده، هو give reason. بليز give reason، حاول كده تخليه صاحبك يعني، حاول تتعود عليه اكتر شويه، تحل منه اسئله كتير شويه، تدرب عليه اكتر لان هو سؤال مهم جدا وسهل جدا في نفس الوقت. احنا مش بنطلب منك انك تكون حافظ give reason. كتير قوي بسمع من الطلبه الجمله ديت، واحد يقول لي ممكن ملخص للجيف ريزون، ممكن اسئله give reason عشان نحفظها. لا مش صح كده خالص، صح انك انت تكتب
تكتب الجيف ريزون باسلوبك انت. بتحب اول طالب، قلت اكتر مره الكلام ده، الكرييتيف، الطالب المبدع، الطالب الخلاق اللي بيكتب جيف ريزون from his own mind، من مخه هو شخصيا. طيب نشوف كده اول سؤال بيقول لي The lower part of stratosphere layer is suitable for flying planes. هتفقنا عندنا 4 layers هما troposphere، stratosphere، mesosphere، thermosphere. طب مين اكتر طبقه فيهم مناسبه للطيران او flying planes؟ هي طبقه stratosphere. The lower part of stratosphere layer is suitable for flying planes. طب ليه؟ في اكتر من سبب. Because it's free from air disturbance، هي خاليه من اي اضطراب هوائي، يعني ما فيهاش اي atmospheric weather phenomena، ما فيهاش لا clouds ولا رين ولا فوج ولا ديو ولا اي حاجه خالص زي اللي بتحصل بالظبط في التروبوسفير. ده اول سبب. السبب الثاني ان اير، الهواء فيها moves horizontally، بيتحرك بشكل افقي in this layer. لكن عكس كده في التروبوسفير في الطبقه الاولى الهواء بيتحرك بشكل vertically، وده اللي بيعمل حاجه بنسميها مطبات هوائيه. طبعا ده حاجه مش مستحبه خالص في الطيران. وكمان التروبوسفير مليانه بالاتموسفيريك ويذر فينومينا، اللي بيسموها كده الاضطراب الجوي او الاضطراب الهوائي. كل الظواهر الجويه طبعا دي بتعوق حركه الطيران او بتخلي الطيران ما بيتمش بسهوله في الطبقه دي. لكن اكتر طبقه مهمه قوي او محببه جدا عن الطيارين هي طبقه الستراتوسفير. ليه؟ because it's free from air disturbance and air moves horizontally in this layer. Another question of give reason. سؤال تاني بيقول لي halogens exist in chemical compounds and not individually in nature. الهالوجين دايما موجوده في شكل compound لكن مش في شكل حر او مش في شكل اتوم حره او اتوم مفرده. يعني كلمه individually معناها بشكل فردي. طب ليه الهالوجين دايما في شكل كومباوند؟ لانها فيري اكتف قوي. هنشبهها كده بان واحد صاحبك يعني شخص فريندلي قوي، ما ينفعش يقعد لوحده ابدا، دايما كده عنده اصحاب، عنده اصدقاء كتير قوي. طب ليه؟ لان هو فريندلي جدا، لان هو نشط جدا، عشان كده عنده اصدقاء كتير. نفس الفكره بالظبط. الهالوجينز هي مجموعه نشطه جدا جدا، ما فيش منها اتوم بتبقى لوحدها، لازم كل اتوم تبقى كانها كده يعني عندها فريندز، عندها اصدقاء تانيين، عندها او مصاحبه حد تاني. دايما الهالوجين كده. يبقى ليه الهالوجين دايما بتكون في شكل كومباوند مش individuals؟ because halogens are very active elements, so they are found in diatomic molecule. يبقى الهالوجين هي اكتف جدا، عشان كده بتكون موجوده في شكل diatomic molecules، يعني جزيئات ثنائيه الذره. diatomic molecules جزيئات ثنائيه الذره. diatomic معناها ثنائي الذره. كوبالت 60. كوبالت 60 عنصر مهم جدا وهو عنصر راديو اكتف، عنصر مشع. is used in food preservations، بيستخدم في حفظ الغذاء. طب هو ليه بيستخدم في حفظ الأغذية؟ لأن هو بيطلع أو بيصدر أشعة بيسموها جاما ريز، أشعة جاما، ودي عندها قدرة إنها تموت الميكروبس أو الميكروبات. طب يبقى هقول لي because copper 60. بص كده الطريقه ازاي نحل جيف ريزون، ان انا كاني بفهم نفس السؤال. ليه الكوبر 60 بيستخدم في الفود بريزرفيشن؟ لان هو بيطلع اشعه اسمها جاما ريز. طب ودي حكايتها ايه يعني؟ دي بتموت الميكروب او prevents microbes reproduction، بتمنع تكاثر الميكروبات. يبقى because cobalt 60 produces gamma rays that prevents microbe reproduction. يبقى قلنا كتير قوي قوي انا كل زمايلنا هنا في القناه ان بليز سؤال جيف ريزون سؤال مش حفظ، هو مش استنباط ثابته كده بنحفظها ونرصها في الامتحانات، لكن مطلوب منك انك تفكر فيه كويس قوي وتكتبه بطريقتك انت الشخصيه. Cobalt 60 is used in food preservation because cobalt 60 produces gamma rays that prevents microbes reproduction. Another question that says sodium and potassium are kept under kerosene surface. الصوديوم والبوتاسيوم بيحتفظ بيهم دايما تحت سطح الكيروزين. طيب ليه؟ لان هم very active element، عناصر نشطه جدا، يعني كانها بالظبط كده بتتلكك انها عايزه تتفاعل مع الووتر فيبر، مع الهواء، مع الويت اير، الهواء الرطب اللي فيه بخار ميه. طب لو حصل تفاعل، التفاعل ده بينتج عنه هيدروجين وده بيسبب اكسبلوجن، انفجار. طب الحل ايه؟ لان احطها دايما تحت الكيروزين. طب ليه بحطها تحت الكيروزين؟ عشان امنع التفاعل مع الويت اير. يبقى هقول to prevent reaction with wet air because they are very active metals، لان هم عناصر نشطه جدا جدا جدا. to prevent reaction with wet air because they are very active metals.
Elements of the same group have similar properties. العناصر اللي موجودة في نفس المجموعة بيكون عندها خواص متشابهة تقريبا. طيب ليه؟ عشان عندهم نفس electrons in the outermost energy level. طب ناخد example كده من دوت. يعني مثلا لو قلت جروب 1E درسناها بالتفصيل قبل كده، أو حتى جروب 7E. جروب 1E فيها هيدروجين 1، ليثيوم 3، صوديوم 11، بوتاسيوم 19. طبعا لسه في كمان روبيديوم سيزيوم بس كفايه علينا دول. طب لو عملت كونفيجريشن لكل واحد منهم هنا 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1. طب حد ملاحظ حاجه؟ طبعا كلنا ملاحظين كويس قوي كلهم end with 1 electrons and the outermost energy level. يعني عندهم نفس البروبرتيز. ليه عندهم نفس البروبرتيز؟ عشان عندهم the same number of electrons in the outermost energy level. بيبقى عندهم نفس الخواص عشان عندهم تقريبا نفس انواع الرياكشن، لان عندهم نفس electrons in the outermost energy level. يبقى هتكون الاجابه because they have the same number of electrons in the outermost energy level. Again, elements of the same group have similar properties because they have the same number of electrons in the outermost energy level. سؤال تاني برضو give reason. قال لي امبر او الكهرمان زي ما سميناه قبل كده، او حفريه العنبر اللي بيكون موجود فيها دايما insects حشرات is considered as a suitable medium for formation of complete bodies fossil. هي حفريه مناسبه جدا لتكوين حفريه جسم كامل complete body fossil. طيب ليه؟ الامبر زيه بالظبط زي السنو، زي الثلج. بيعمل ايه؟ prevents بيمنع decaying، بيمنع التحلل. يبقى because amber prevents decaying او prevents decomposition، بيمنع التحلل. Amber is considered as a suitable medium for the formation of complete bodies fossils because amber prevents decaying or decomposition. Sugar dissolves in water. الشوجر بيدوب في الميه. طيب ما دي حاجه مشهوره جدا يا مستر، يعني ايه الغريب في كده؟ لا المفروض بصراحه كده يعني لوجيك السكر ما يدوبش في الميه. طب ليه؟ هو كوفيلنت كومباوند، المفروض يدوب في الميه بس هو الايونيك كومباوند. طب ليه الشوجر قدر يدوب في الميه؟ لانه عمل كده ديل، عمل اتفاقيه مع الميه وعمل معاها حاجه اسمها هيدروجين بوند. عكس كده الاويل الزيت برضه كوفيلنت كومباوند زيه زي السكر، بس ما قدرش يدوب في الميه. ليه؟ عشان ما عرفش يعمل هيدروجين بوند مع الميه. يعني ممكن نعتبر ان السكر ده شاطر قوي، عارف يعمل هيدروجين بوند مع الميه، لكن الاويل خيبان شويه، خايب كده حبتين، ما عرفش يعمل هيدروجين بوند مع الميه. يبقى لو قال لي sugar dissolves in water although it's a covalent compound because sugar can make hydrogen bond with water. طب عكس السؤال دوت، لو قلت oil can't dissolve in water although it's a covalent او يعني طبعا هنا مش although بقى، يعني هقول oil can dissolve in water because oil can't make hydrogen bond with water. ما بيقدرش يعمل hydrogen bond مع الميه. Another example of deep reason questions. Ozone layer exists in stratosphere layer. ليه الأوزون موجودة تحديدا في الطبقة الثانية اللي بنسميها stratosphere؟ طيب هو الأوزون بيتكون من إيه؟ بيتكون من أكسجين جاس أو 3 atoms of oxygen gas. يبقى أكيد الأوزون بيتكون في الطبقة ديت عشان عندها كمية مناسبة من الأكسجين. لكن لو رحنا مثلا ثيرموسفير أو ميزوسفير، هل عندهم أكسجين؟ لا طبعا خالص. ده حتى احنا لما درسنا الميزوسفير قلنا إن هي highly rarefied أو vacuumed، هي طبقة مفرغة من الغازات. ما فيهاش غير غازين بس تقريبا هم هيدروجين وهيليوم، وكمان with a very slight percentage بنسبة صغيرة جدا. يبقى ليه الأوزون بيتكون في الطبقة دي تحديدا الستراتوسفير؟ because ozone contains suitable amount of oxygen gas. because ozone contains suitable amount of oxygen gas. بايلوت السؤال ده يمكن جه بشكل تاني بس هو في نفس الإجابة اللي قلناها من شوية. ليه البايلوتس prefer to fly their planes in stratosphere layer؟ ليه بيحبوا أول الطبقة التانية اللي بنسميها stratosphere؟ قلنا عندنا سببين. because it's free from atmospheric disturbance and air moves horizontally in this layer. يبقى ناخد بالنا السؤال ده بيجي اكتر من شكل. ليه البايلوتس الطيارين بيحبوها؟ ليه هي مناسبه للطيران؟ نفس الاجابه بالظبط. because stratosphere is free from
air disturbance and the air moves horizontally in this layer. Mention 3 ways. هنا سؤال جديد تاني بيقول لي mention 3 ways to protect water from pollution. اذكر 3 طرق عشان تحمي الميه من التلوث. احنا درسنا اكتر من تقريبا 7 او 8 ways، اكتر من 7 او 8 طرق، نقول منهم for example مثلا 4. Number 1 avoid throwing dead animals in rivers and seas. اتجنب القاء الحيوانات الميته في الانهار او البحار، طبعا دي حاجه مهمه جدا. avoid throwing sewage in rivers and seas. اتجنب القاء مخلفات الصرف في الانهار والبحار. avoid throwing factory wastes in rivers and seas. نتجنب القاء مخلفات المصانع برضه في الانهار او البحار. development of water purification stations. تطوير محطات تنقية المياه، دي حاجة مهمة جدا لازم نعمل لها كده periodic analysis، تحليل دوري باستمرار، ونطورها بحيث نستخدم وسائل افضل في تنقية او في تحلية او تحليل المياه. اوكي، يبقى حاجه مهمه جدا هي how to protect water from pollution. عندنا اكتر من طريقه، غالبا كلهم avoid throwing sewage, dead animals, throwing factories wastes and so on. Another example which is compare between قارن ما بين A و E. Number 1 بيقول لي simple ecosystem and complicated ecosystem. عايز اقارن بين النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المعقد او المركب. طب ايه الفرق بينهم؟ سامبل من اسمه كده اكيد بيكون عنده few number of living organisms. السامبل هيكون عنده a few number of members of living organisms. It contains a few numbers of members of living organisms. لكن complicated عنده عدد كبير جدا زي مثلا for example الفورست. It contains a large number of members of living organisms. طب اللي عنده عدد قليل ده لو في حد منهم حصل له اكستنكشن انقراض او حصل اي مشكله ليه يعني هيتاثر بشده، يبقى هقول له it is severely affected by the absence of one of its species because the rarity of alternatives that compensate this absence. بيتاثر بشده بسبب ندره البدائل، ما عندوش بدائل ثانيه، زي طبعا desert ecosystem النظام البيئي الصحراوي. هي في الصحراء في living organisms في بس بكميه صغيره جدا. طب لو في حد منهم اختفى او حصل له انقراض الباقي يتاثر بشده عشان ما عندوش بديل. لكن عكس كده التروبيكال فورست ايكو سيستم النظام البيئي الموجود في البيئه المداريه او الغابات المداريه، دي غابات مليانه نباتات واشجار وليفنج اورجانيزم بشكل كبير جدا. طب لو حد غاب منهم او حد حصل له اكستنكشن الباقيين هيتاثروا بس مش بشده لان عندهم بدائل ثانيه ليهم، عندهم alternatives. يبقى it is not affected much by the absence of one of its species because it has many alternatives. يبقى الموضوع كله جه من البدايه خالص ان السامبل ايكو سيستم النظام البيئي البسيط عنده a few number of living organisms. الكومبليكيتد عنده large number عدد كبير جدا. السامبل بيتاثر بشده severely affected، الكومبليكيتد ما بيتاثرش بشده not affected much. هناخد برضه اكزامبل من كل واحد. سامبل ايكو سيستم هناخد desert ايكو سيستم النظام البيئي الصحراوي. الكومبليكيتد تروبيكال فورست ايكو سيستم نظام البيئي الموجود في الغابات المداريه. اكزامبل تاني عايز اعمل كومباريزون ما بين بيزك اوكسايد واسيديك اوكسايد. بيزك اوكسايد واسيديك اوكسايد. بيزك اوكسايد they are metal oxide، هو بيتكون عن طريق metal oxide. طب والاسيديك عن طريق non metal oxide. البيزك they are formed by the reaction of a metal and oxygen، بيتكون عن طريق رياكشن ما بين الميتال والاكسجين. الاسيديك بيتكون عن طريق رياكشن ما بين النون ميتال والاكسجين زي ما اتفقنا في اول بوينت. They are formed by the reaction of a non-metal and oxygen. طيب البيزك لما بيحصل له dissolving in water بيدوب في الميه بيكون حاجه اسمها alkalis يعني قلويات اللي هي البيزكس يعني، وهنعرف ان شاء الله الفرق بينهم in secondary stage في المرحله الثانويه ان شاء الله هنعرف الفرق بين كلمه alkalis وبيزك تحديدا، لكن يعني احنا في بريب 2 بنقول الاثنين تقريبا حاجه واحده. اوكي طيب acidic oxide they dissolve in water giving acids بتدوب في الميه وتدي acids. هناخد example تاني منهم برضو او point of comparison مهمه قوي ان البيزك اوكسايد من اسمها كده هي اكاسيد قلويه، يبقى بيحصل او بتحول ليتمس بيبر من الريد للبلو او الفايلوت. هنا الفايلوت هي البلو، بتحول الريد ليتمس بيبر العباد الشمس الاحمر للون الازرق. طب الاسيدك بتحول
الليتمس بيبر من البلو للريد. اكزامبلز بقى Na2O لازم يكون في الاول في ميتال مع الاكسجين، MgO Al2O3 and so on. طب اسيتيك اوكسايد زي كربون دايوكسيد او سلفر دايوكسيد او كمان سلفر ترايوكسيد. So by this point, our dear friends, we have reached the end of our episode because our time is up. So I promise you to meet again next Wednesday, inshallah, to complete the revision about what we have studied in this semester. Now, thank you and goodbye. Till we meet again, thank you.